13 फरवरी के दिल्ली कूच के मद्देनजर सीएम मान की अहम पहल किसान लीडरां ते केंद्र के मंत्रियों के विचाले करवा रहे मीटिंग। थोड़ी देर के 3 कैबिनेट मंत्रियों के नाल चंडीगढ़ के होगी अहम बैठक। सीएम भी रहेंगे मौजूद। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर अलर्ट के उत्ते हरियाणा पुलिस किसानों को रोकने के लिए बड़ी तैयारी। कुरुक्षेत्र के हंझू गैस के गोलियां और वाटर कैनन का किया गया डेमो। डीजीपी हरियाणा की दो टोक, सूबे च भंग नहीं होने देवांगे शांति। दिल्ली बॉर्डर से यूपी के किसानों का बड़ा प्रदर्शन। नोएडा तो दिल्ली कूच की की कोशिश, पुलिस ने बैरीकेडिंग करके रोकया। ड्रोन के जरिए रखी जा रही नजर। बकाया फंड को लेकर जंतर मंतर ते गैर बीजेपी शासित सूबियां के मुख मंत्रियों का बड़ा प्रदर्शन। केजरीवाल बोले असी हक मंग रहे हैं, कोई भीख नहीं। तो भगवंत मान का बयान, सानू गल गल ते जाना पै रहा है कोर्ट। चंडीगढ़ मेयर चोणां नूं लैके सड़क के उत्ते संग्राम जारी। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन दौरान जबरदस्त हंगामा। पुलिस दे नाल भिड़े पार्टी वर्कर, कईयां नूं लिया गया हिरासत। आम आदमी पार्टी ने असम दे विच लोकसभा चोणां दे लिए ऐलाने 3 उम्मीदवार। संदीप पाठक बोले इंडिया गठजोड़ दे नाल सीट शेयरिंग दे उत्ते गल करके थक चुके हां, समा निकलदा जा रहा है। राज्यसभा तो विदायगी मौके प्रधानमंत्री मोदी ने साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जम के की तारीफ। बोले जदों भी होगी लोकतंत्र की चर्चा याद आउणगे डॉक्टर साहब, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस लेके आई ब्लैक पेपर। खड़गे बोले मोदी सरकार नहीं दसदी सच। तो प्रधानमंत्री का तंज, देश को नजर ना लगे इस दे लई काला टिक्का जरूरी। एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने हरियाणा कमेटी दी चोणां ते चुके सवाल। बोले गैर सिखां दी बनाईयां गईयां वोटां, नाल ही पुछया महिलावां दे लई क्यों नहीं है कोई राखवी सीट। श्रीनगर दे विच मारे गए अमृतपाल सिंह दा होया अंतिम संस्कार। पिंड चम्यारे च मातम दा माहौल। पहला परिवार ने शक जताउंदियां संस्कार तो कीता सी इनकार। डेरा ब्यास मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों नूं मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। चंडीगढ़ च हरियाणा सीएम रिहायश संत कबीर कुटीर दे विच हुई मुलाकात। नशे मुक्ति सने कई समाजिक मुद्दों के उत्ते चर्चा। सत श्री अकाल, नमस्कार, गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल ते हाज़र हां। फर्क तां पैंदा है लैके जदों किसी कूच या हंगामे तो पहला कोशिश की जाए मसले नूं सुलझाउण दी, फिर फर्क तां पैंदा। और वो कोशिश की जाए सूबे के मुख मंत्री दे वल्लों, फिर फर्क तां लाजमी तौर पर पैंदा है। शुरुआत अज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान तो। दिल्ली कूच 13 तरीक नूं होण जा रहा है मंगलवार नूं, पर उस तो पहला मंथन का दौर भी जारी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पहल के उत्ते एक मीटिंग कुछ ही पलों के शुरू होने जा रही है ते केंद्र के मंत्रियों और किसानों के विचाले, किसान जथेबंदियों के आगुओं के विचाले यह मीटिंग चंडीगढ़ के विच होने जा रही है। केंद्र के 3 मंत्री चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। सैक्टर 26 के किसानों के नाल अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री मान की पहल के उत्ते केंद्रीय मंत्रियों और किसानों की मीटिंग है। सीएम मान भी मीटिंग के विच मौजूद रहेंगे। 13 फरवरी को किसानों के वल्लों दिल्ली कूच का ऐलान किया गया और उस कूच के ऐलान तो पहला इत्थे कोशिश की जा रही है कि किसानों को मना लिया जाए और जिहड़ा दिल्ली कूच का ऐलान उन्होंने वल्लों किया गया है वो ना होवे। काबिले गौर है कि जिहड़े मंत्री पहुंच रहे हैं केंद्र के, वो किहड़े-किहड़े ने तुहानूं दस रहे हैं। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री इस मीटिंग शामिल रहेंगे। केंद्रीय फूड सप्लाई मंत्री ने पीयूष गोयल। अर्जुन मुंडा केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने। और इस मीटिंग के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी मौजूद रहेंगे। किसान लीडरों का मैं जिक्र करा तो सरवण सिंह पंधेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल, अभिमन्यू कोहाड़, ये आगू उत्थे पहुंच रहे हैं जो गलबात करेंगे और पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश लाजमी तौर पर की जानी है। तो कुछ ही पलों के मीटिंग शुरू होने जा रही है। सीधा रुख करते हैं साडे सहयोगी पंकज कपाही इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं। पंकज, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी किसान आगू ते केंद्र के मंत्री ते मुख मंत्री की पहुंच चुके हैं? देखो, दिल्ली तो
पीयूष गोयल अपने कैबिनेट साथियों के नाल दिल्ली तो चल पे ने। दिल्ली तो स्पैशल चार्टर के जरिए चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। अगले अद्धे घंटे के अंदर अंदर जिहड़ा वा पहुंच जाएंगे। और दूजे पासे किसान आगुआं की गल की जाए, पहला पंजाब भवन पहुंचे ने। पंजाब भवन तो इत्थे अगले 10 तो 15 मिनट के विच पहुंच जाएंगे। इस जगह के उत्ते महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के विच मीटिंग जिहड़ी है वो किसानां दी होनी है। और खास गल यह है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान उन्होंने कल पहला किसान जथेबंदियों के नाल गलबात की और ये कहा कि जेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों को इत्थे बुला के गलबात की जाए तो कोई राह निकल सकता है। तो फिर किसान आगुआं ने कहा कि साडियां 10 मुख मंगां ने, जिन्हां दे विच सब तो वड्डी मंग जिहड़ी है वो ये मंग है कि जो वादा केंद्र सरकार दे वल्लों किया गया सीगा कि जिहड़े 3 खेती कानून तो वापस ले ले, लेकिन एक वादा होर किया सीगा कि MSP लिखती तौर दे उत्ते कानून जिहड़ा वा वो बनाया जाए। इस बाबत कमेटी भी बनाई गई, लेकिन फैसला इस ते केंद्र सरकार दे वल्लों नहीं लिता गया। टाल मटोल जिहड़ी है वो की जा रही है। दूसरी अहम मंग ये सीगी कि लखीमपुर घटना जो हुई उत्थे अजे तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जिहड़ी है वो नहीं हुई। केंद्र सरकार ते यूपी सरकार जिहड़े है वो दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है, ये भी मंग रखी गई। दूसरा यह सीगा कि जिहड़ा बिजली सोध बिल पार्लीमेंट दे विच केंद्र सरकार लैके आई है, किसानां नूं उस दे विचों बाहर कढिया जावे। किसानां नूं यह भी वादा जिहड़ा वा केंद्र सरकार दे वल्लों किया गया सी, लेकिन यह वादा अजे तक मुकम्मल नहीं किया गया। 10 मंगां ने, 10 मंगां ते किन्नियां मंगां ते सहमति बनदी है। खास गल यह भी है कि सारियां मंगां केंद्र दे नाल ताल्लुक रखदियां ने, लेकिन दूसरी खास गल यह है कि मुख्यमंत्री ने पहला किसान जथेबंदियां दे नाल गलबात की और उस तो बाद केंद्र वजारत दे विच जिहड़े मंत्री ने उन्हां नाल गलबात की। और दूसरा यह भी समझण दी लोड़ है कि पीयूष गोयल क्यों आ रहे हैं। पीयूष गोयल इस करके भी आ रहे हैं क्योंकि जदों केंद्र सरकार गलबात करती सी, जो अंदोलन चलता सीगा, तो पीयूष गोयल सब तो सीनियर मंत्री के तौर पर लगातार गलबात जिहड़ी है वो किसानां दे नाल करते सीगे। और नाल ही नाल जिहड़ा उन्हां दा महकमा वा वो भी इनडायरैक्टली किसानां दे नाल जुड़िया होया है। दूजे पासे 2 होर मंत्री जिहड़े ने आ रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आ रहे हैं। तो हुण ये वेखण वाली गल होएगी कि अज दी मीटिंग तो बाद की किसान 13 तरीक नूं दिल्ली लई कूच करते हैं, क्योंकि असीं सवेर तो तस्वीरां दिल्ली नोएडा बॉर्डर दियां भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके नाल कुछ किसान जथेबंदियां जिहड़ियां उत्थे पहुंचणियां शुरू हो गईयां ने। दूसरे पासे केंद्र सरकार ये नहीं चाहती कि एक बार फिर आमो सामने केंद्र वर्सेस किसान होण। लगातार असीं देखिया सी कि तकरीबन 1 साल बरूहां ते दिल्ली दियां किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदियां दे नाल किसान बैठे सी। 700 दे करीब किसानां दी उस वेले मौत हो गई सी। सब तो वड्डा अंदोलन उसनूं मन्निया जांदा वा। तां अजिहे च उस तरीके दे हालात ना बनाने, इसे वजह करके चंडीगढ़ दे विच केंद्र सरकार के मंत्री जिहड़े ने वो किसानां नाल गलबात करन लई आ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया फिलहाल दे लई धन्नवाद पंकज इस पूरी जानकारी दे लई। थोड़ी देर दे विच मीटिंग शुरू होण जा रही है, 15-20 मिनट होर लगणगे। जिवें पंकज जिक्र कर रहे हैं, एक पासे किसान पहुंचणगे और चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं किसान जथेबंदियां दे आगू सरबंस सिंह पंधेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल ते कोहाड़ो नहीं। दूजे पासे कुछ ही पलां दे विच जिहड़े केंद्रीय मंत्री ने वो भी चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं ते मुलाकात सैक्टर 26 दे विच जो पंकज दस रहे सी उत्थे कुछ ही पलां शुरू हो गई। उधर किसान जथेबंदियां दे वल्लों 13 फरवरी नूं दिल्ली कूच दा ऐलान किते जाण तो बाद हरियाणा पुलिस ने भी बॉर्डर दे उत्ते हरियाणा पंजाब बॉर्डर दे उत्ते सख्ती वधा दित्ती ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆਰਸੀਸੀ ਦੇ ਬਲਾਕਸ ਅਤੇ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। हरियाणा पुलिस ने पूरी तैयारी की है और हम किसी भी तरीके से प्रदेश में शांति भंग नहीं होने देंगे। इसकी उसमें पैरामिलिट्री की भी हमें कंपनियां अलॉट हुई हैं। उधर कुरुक्षेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੁੱਲ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਡੈਮੋ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तो तस्वीरां सब कुछ बयान कर रही ने कि किस तरीके खनौरी या शंभू बॉर्डर के उत्ते इस बार भी हरियाणा पुलिस के वलों तैयारी की गई है। उधर कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के उत्ते एक ब्लैक पेपर जारी कर दिता। ब्लैक पेपर दे विच दावा किया गया कि बीजेपी ने 10 साल दे विच 411 विरोधी विधायकों नूं अपने नाल मिलाया ਅਤੇ डेमोक्रेसी नूं खत्म किया जा रहा है। कांग्रेस ने इसनूं 10 साल अन्याय काल का नाम दिता है। एक ब्लैक पेपर उसकी सरकार के खिलाफ
निकालना और लोगों को बताना, लेकिन उसमें मेन मुद्दे हो गए कि बेरोजगारी। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोजू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है, लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲ 6 ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਧਰ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ईडी ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ईडी, ये अब इनका एक नया हथियार आ गया ईडी। अभी अब ये अब तय कर लेते हैं कि इसको जेल भेजना है तो उसको पकड़ लेते हैं। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। हम भीख मांगने नहीं आए, हम अपना हक मांगने आए हैं। हमारा जीएसटी का पैसा, हमारा एनएचएम का पैसा, हमारा आरडीएफ का पैसा और स्कीमों का पैसा रोक रखा है। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। 10 ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀਵੀਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕਰੀਬ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਝਾਰਸੂਗੁੜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਓਬੀਸੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ। ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਆਪਣਾ ਅਲਪ ਗਿਆਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ शंकर ने कहा कि ये खोची राजनीति है कि हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारे भारत का जो ढांचा है, उनसे वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है, इसलिए वो अपना अल्प ज्ञान जो है वो कभी कभी दर्शाते हैं। वे सिर पैर की बातों का जवाब देके मैं राहुल गांधी को सम्मानित करूं, यही उनका स्तर हो गया है। तो लगता है कांग्रेस पार्टी की जो संख्या बची है ये भी नहीं आने वाली। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਮ 'ਚ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਇਹਨਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਏ। ਵਨ ਸਾਈਡ ਫਾਈਨਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 3 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। हमारी तरफ से ये 3 सीट हमने अनाउंस कर दी है। अब हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको स्वीकार करें और इन 3 सीटों को आम आदमी पार्टी को दे दे। हम अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। हमें चुनाव लड़ना है, हमको चुनाव जीतना है। देखिए, इंडिया अलायंस से बातचीत बहुत दिन से चल रही है, महीनों हो गए बातचीत करते करते अब हम थक रहे हैं। हमको चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ना है, चुनाव जीतना है। आपके पास समय नहीं है। हम पूरी तरीके से इंडिया अलायंस के साथ है। मैं उम्मीद करता हूं कि असम की इन 3 सीटों पे जो आज हम अनाउंस किए हैं, इंडिया अलायंस वो आम आदमी पार्टी को दे देगी। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਜੋ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਚਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਦਖਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹਾਮੀ ਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ 1/3 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੰਨ ਲਓ 4 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਐਸਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਲਕੂਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਰੋਕ ਕੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਸ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੰਨਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਟੋ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਕਿ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਝੜਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ।
ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਚੰਬਿਆਰੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਆਪਣਾ JNK ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਦੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਵਲੀ ਠਕਰਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਲ ਜਾਸੂਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਖੋਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ CCTV ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ CCTV ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਬਣੀ। ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੀਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਬਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. ਤੇ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ 8 ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ 3 ਪਿਸਟਲ, 10 ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ 4 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 8 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਲਗਭਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕ੍ਰੈਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੋਕੁਲਪੁਰੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰੇਲਿੰਗ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲੂ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
हैरानी की गल यह है कि दिल्ली मैट्रो का पिंक रूट नवा बनया है। अजिहे च मैट्रो स्टेशन के कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी के उत्ते सवाल खड़े होने लगे ने। पिंक लाइन के उत्ते गोकुलपुरी स्टेशन तो मैट्रो ट्रेनां दी आवाजाही बहाल हो चुकी है। सिंगल लाइन तो अप ते डाउन दोवें साइड्स तो ट्रेनां कड्डियां जा रही ने। इस दे नाल ही घटना वाली थां तो JCB ते क्रेन की मदद दे नाल मलबा भी हटाया जा रहा है। अगे वधदे ते हुण तुहानूं जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा तो बर्फ का शानदार नज़ारा दिखावांगे ते जिथे गुरेज घाटी दे विच स्थानक लोग माइनस दे विच टेंपरेचर उस दे विच बर्फ के उत्ते क्रिकेट खेड रहे हैं। स्नो क्रिकेट की अजिही दीवानगी कि बर्फीली पिच तो चौके छिके लग रहे हैं। फील्डर भी तैनात ने और इंटरनेशनल मैचों की तरह लाउड स्पीकर के उत्ते कमेंटरी भी की जा रही है। ये बांदीपुरा दे विच जिहड़ी क्रिकेट है ये भी काफ़ी फेमस है। या कोई भी स्पोर्ट्स होवे उत्थे जाके जो खूब बर्फबारी हुई होती है। दरअसल बर्फबारी तो बाद जो धुप निकल आती है तो बर्फ थोड़ी जम जाती है। इस करके बर्फ के उत्ते भजना या फिर बॉलिंग करवाना थोड़ा आसान होंगे। तुसीं देखो ध्यान दे नाल तस्वीरां कि जिवें विचाले मैट विछिया होया तुहानूं नज़र आ रहा है और पिच वाले पूरे जिहड़ी एरिया है उसमें थोड़ा बर्फ नूं प्रैस करके जिवें आपां मिट्टी नूं रोल करके क्रिकेट खेडदे होए पिच तैयार कर लेने उस तरीके नाल पिच तैयार की गई है। फिर उपर मैट बिछा दिता गया। मैट के उत्ते ही पूरा क्रिकेट का मुकाबला होंदा होया नज़र आ रहा। तो बर्फ सैलानियों तो अपने वाले पासे खिंचती है, उन्होंने लिए खिंचता केंद्र होंदी है। स्थानक लोग भी किस तरीके नाल इंजॉय करते हैं वो भी इन्हां तस्वीरों के जरिए बयान हो रहे हैं।